Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Morphology of Flowering Plants, lecture number 2. In previous lecture, we already discussed about the structure of root, means regions of root, types of root and modification of taproots. In this lecture, we are going to study about the modifications of adventitious roots. Already we know that adventitious roots are also known as fibrous root, because all roots, these are thin fiber like, and these roots are developed from any vegetative organ of the plant body except radicle. And in these adventitious roots, we also observe some modifications, and these modifications specially to perform the specific functions. First, we discuss about the modification of adventitious root for the food storage. In adventitious root, these thin fibrous roots which become thick and tuberous due to storage of the food material. But as like the tap roots, means as like the conical, fusiform, nepiform root in the tap roots, there is no definite shape in the adventitious root when they are modified for the storage of the food material. In this adventitious root for the food storage, there are different modifications. First modification, that is simple tuberous root. Means thin fibrous root which form a thick tuberous and solvent structure. म्हणजे adventitious root मध्ये जे काही thin fiber like structure असणार आहे, त्या thin fiber like structureचं modification कशामध्ये होणार आहे, which become thick and tuberous. And mostly the simple tuberous roots, they develop singly develop होणार आहे, and they do not having a specific shape or definite असा त्याला shape असणार नाही. Various shapes मध्ये असतील ते singly develop होणार आहे, and these roots which are thick and tuberous. And main function आहे त्याचं storage of the food material. For example, जर आपण बघितलं, या सिंपल ट्युबरस रूटचं एक्झाम्पल आहे, दॅट इज आयपोमिया बटाटस. आयपोमिया बटाटस, and this Ipomea batatas which is commonly known as a sweet potato, की ज्याला आपण रताळ म्हणतो, की जे कशाचं मॉडिफिकेशन आहे, तर रूटचं मॉडिफिकेशन आहे, ऍडव्हान्टेशियस रूटचं मॉडिफिकेशन होणार आहे, आणि त्याच्यापासून हे थिक ट्युबरस स्ट्रक्चर फॉर्म होईल. Then second modification, that is the fasciculated tuberous root. When fibrous adventitious roots, they become thick and solvent and tuberous, and all these roots which are developed from the base of the stem, and they are developed in the cluster. Then it is known as a fasciculated tuberous root. पण सिंपल ट्युबरस रूट मध्ये काय बघितलं होतं, तर सिंगली रूट डेव्हलप होणार आहे. पण इथं काय होईल, द नंबर ऑफ थिक ट्युबरस सॉल्वन रूट्स विच आर डेव्हलप्ड इन द क्लस्टर, and they are developed from the same point, means the base of the stemच्या basal region पासून, basal nodal region पासून असे thick tuberous roots develop होतील, and they are developed in the cluster. Then this type of the root is known as a fasciculated tuberous root. And this fasciculated tuberous root which is observed in Dahlia and Asparagus racemosus. Asparagus racemosus म्हणजे त्याला मराठीमध्ये आपण शतावरी म्हणतो. या शतावरी प्लांटचे जे रूट्स असणार आहेत ते कसे आहेत, फॅसिक्युलेटेड ट्युबरस रूट्स असते. किंवा आपण डेलिया जे प्लांट आहे त्या डेलिया प्लांट मध्ये पण आपण बघू शकतो की फॅसिक्युलेटेड ट्युबरस रूट्स आर प्रेझेंट. देन द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आहे मोनेलिफॉर्म रूट. दॅट इज द मोनेलिफॉर्म रूट, or these roots are also known as beaded roots. त्यांना beaded roots पण म्हटलं जातं. In this moniliform root, the thin fibrous root which become thick and tuberous, but this thick
solvent tuberous structure which is developed at a regular interval. म्हणजे असं कंटिन्युअस हे पूर्ण जे काही रूट आहे ते थिक ट्युबरस होणार नाही. तर इथे आपल्याला थोडासा पार्ट हा सॉल्व्हंट दिसेल, त्यानंतर परत काही अंतरानंतर परत आपल्याला हा सॉल्व्हंट स्ट्रक्चर दिसणार आहे. मीन्स दिस solvent structure or beaded structure which is developed at a regular interval, and this structure which is look like a beads on the necklace. जे एखाद्या नेकलेस मध्ये जसे बीड्स असतात, मणी असतात ठराविक अंतरावरती, तशा पद्धतीने आपल्याला ह्या मोनेली फॉर्म मॉडिफिकेशन ऑफ रूट आपल्याला पाहायला मिळेल. मोनेली फॉर्म रूट विच शोज द beaded structure and this tuberous structure which is developed at a regular interval. And this is observed in Indian spinach, that is the Spinacia oleracea. Spinacia oleracea या प्लांट मध्ये आपल्याला हे मोनेली फॉर्म रूट पाहायला मिळते. Then next modification आहे that is nodulose root. Nodulose root, in this all these thin fibrous root, the tip portion of each fiber which become a tuber-like structure or nodule-like structure, and then this type of the modification which is known as nodulose root. म्हणजे इथं काय होणार आहे, जे काही थिन फायबर्स जे असणार आहेत, ऍडव्हान्टेशियस रूटचं मॉडिफिकेशन आपण बघतोय. मग ऍडव्हान्टेशियस रूट्स मध्ये सगळे रूट्स कसे असणार आहेत, थिन फायबर लाईक असतील. या फायबर मध्ये प्रत्येक हे जे काही रूट असेल त्याचा टिप पोर्शन जो असणार आहे तो कसा होईल, नोड्यूल लाईक स्ट्रक्चर त्याचं होणार आहे. म्हणजे टिप पोर्शन ऑफ द ईच फायबर विच बिकम सॉल्व्हंट tuberous to form a nodule like structure, then this type of the root modification which is known as nodulose root. And then example of these nodulose root which is nothing but the arrow, that is Maranta root. Maranta root मध्ये आपल्याला हे nodulose root पाहायला मिळतील. As well as these are also observed in Curcuma ameda. Curcuma ameda means आंबे हळद, त्याला मराठीमध्ये आपण आंबे हळद म्हणतो, की याच्यामध्ये आपल्याला हे नोड्युलोज रूट पाहायला मिळते. So these are the 4 modifications of the root specially for the storage of the food material. That is simple tuberous root, fasciculated tuberous root, then moneliform root and nodulose root. All these roots are modified specially for the storage of the food material. Then the next modification आहे that is for mechanical support. Means these advantageous roots, they are modified specially for the mechanical support. Here we observed that there are some roots, that is the आता याच्यामध्ये या जे काही ऍडव्हान्टेशियस रूटचं मॉडिफिकेशन आहे दॅट इज स्पेशली फॉर द मेकॅनिकल सपोर्ट, त्याच्यामध्ये डिफरंट मॉडिफिकेशन आपल्याला पाहायला मिळते. दॅट इज क्लिंगिंग रूट आहे, क्लाइम्बिंग रूट आहे, ऍज वेल ऍज द प्लॅंक रूट असेल, देन द स्टिल्ट रूट, असे डिफरंट मॉडिफिकेशन त्याच्यामध्ये येते. सो फर्स्ट वी डिस्कस दॅट इज द क्लिंगिंग रूट्स. The clinging roots, here we observed that the roots are developed, and these roots which are developed in the internodal region. एक stem जे असणार आहे, the stem is differentiated into nodes and internodes. आणि त्या दोन म्हणजे आता समजा हा एक नोडल रिजन आहे, हा एक नोडल रिजन आहे. या दोन नोडल रिजन मधला हा जो स्पेस असतो त्याला आपण इंटरनोड म्हणतो. And when these small roots which are developed at the internodal region, and these roots are known as clinging roots, and these clinging roots, the tip portion of these clinging roots, there is a development of one of the disc-like structure. इथे एक disc-like structure develop होतं. And this disc-like structure which secrete a sticky substance, म्हणजे या प्रत्येक रूटच्या टिप पोर्शनला एक असं काय होणार आहे, डिस्क लाईक फॉर्म होईल. आणि ती काय सिक्रेट करणार आहे,
which secrete a sticky substance, and with the help of this sticky substance, these clinging roots which are attached to the substratum, म्हणजे एखाद्या सबस्ट्रॅटम वरती किंवा आपण जर बघतो वॉल्स जे असणार आहेत, जे बिल्डिंग जे आहेत त्या बिल्डिंगच्या ज्या भिंती असतील त्या भिंतीवरती पण आपल्याला बरेचसे प्लांट्स त्या भिंतीवरती आपल्याला पूर्ण क्लाइंब झालेले दिसतात, आणि त्याचं जे काही क्लाइंबिंग होणार आहे की किंवा त्या वॉलवरती त्याची जी ग्रोथ होते ती कशी होणार आहे, तर त्याला तिथं त्या प्लांट्स मध्ये क्लिंगिंग रूट्स डेव्हलप होते. आणि त्या क्लिंगिंग रूट्स हे काय करणार आहेत, विथ द हेल्प ऑफ दिस that is the substance which is secreted by these clinging roots, त्या clinging roots नी जे काही sticky substance secrete केले त्या sticky substance नी त्या substratum ला ते attach होतील, but without any damage to the substratum or support. ज्या support ला ते attach होणार आहेत त्या substratum ला कुठल्याही प्रकारचा damage होणार नाही, फक्त ते त्याला attach होतील, and these roots are known as clinging roots. त्यांना आपण clinging roots म्हणतो. And these clinging roots which are observed in English EV, that is Hedera helix. Hedera helix या प्लांट मध्ये, Hedera helix मध्ये आपण हे clinging roots बघू शकतो. Then the next आहे that is climbing roots. Climbing roots which are observed in the पोथास प्लांट, मीन्स मनी प्लांट असेल किंवा पायपर नायग्रम असेल, पायपर नायग्रम मध्ये आपल्याला ते पाहायला मिळतील, ऍज वेल ऍज दे आर ऑल्सो ऑब्झर्व्ड इन पायपर बिटल, म्हणजे खाऊचं पान जे असणार आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा, पायपर बिटल मध्ये सुद्धा, बिटल प्लांट मध्ये पण आपल्याला क्लाइंबिंग रूट्स आपल्याला पाहायला मिळतील. तर क्लाइंबिंग रूट्स कुठे डेव्हलप होणार आहेत, on the stem at the nodal region these climbing roots are developed. या स्टेम वरती जिथं नोडल रिजन आहे त्या नोडल रिजनच्या तिथं हे climbing roots डेव्हलप होतील, and with the help of these climbing roots, means this climbing root which climb on the support and the help the plant to climb over the support. कारण या प्लांट मध्ये जर आपण बघितलं तर त्याचं स्टेम कसं असणार आहे, वीक असेल. The plants in which the stem is weak, in these plants the climbing roots are developed, and these climbing roots which are developed at the nodal region, nodal region ला ते develop होणार. Then the next modification आहे that is beyond root. The beyond root which are developed in herbaceous aquatic plant. एक aquatic herb आहे, त्या aquatic herb मध्ये हे beyond root डेव्हलप होतात, and these beyond root which are developed at the nodal region, nodal region ला असे हे beyond root डेव्हलप होणार आहेत, and these beyond root which are inflated and spongy one. हे रूट्स कसे आहेत, inflated आहेत and spongy आहेत, and these spongy roots or these beyond root which provide buoyancy and help the plant to float on the water surface. कारण हे रूट्स कुणामध्ये डेव्हलप होणार आहेत, एक aquatic herb आहे, त्या aquatic herb मध्ये आपल्याला हे रूट्स पाहायला मिळतात की ज्या रूट्स मुळे हे रूट्स स्पॉन्जी आहेत आणि त्यामुळे ते काय करतील, हेल्प द प्लांट टू फ्लोट ऑन द वॉटर सरफेस, वॉटर सरफेस वरती, त्यामुळे ती प्लांट बॉडी काय होणार आहे, फ्लोट होऊ शकणार आहे. These roots are observed in Jusia repens. Jusia repens मध्ये आपल्याला हे रूट्स पाहायला मिळतील. Then the next modification आहे that is the plank roots, or these roots are known as buttresses roots. The buttresses roots or the plank root which are observed in the large trees, and especially the trees which are growing in the soil where the nutrient deficiency is present. म्हणजे अशा सॉइल मध्ये त्यांची ग्रोथ झालेली आहे की ज्या सॉइल मध्ये न्यूट्रिएंटची डिफिशियन्सी आहे, म्हणजे क्षार कमी प्रमाणात आहे, अशा ठिकाणी येणारे जे काही प्लांट्स असणार आहेत, मोठे मोठे ट्रीज असतील, त्या ट्रीज मध्ये, फॉरेस्ट एरियामध्ये पण आपण बघू शकतो की तिथं असे हे बट्रेसेस रूट किंवा प्लॅंक रूट डेव्हलप होते. And these plank roots which are developed at the base of the stem, हा स्टेमचा बेसल रिजन असणार आहे, त्या बेसल रिजन पासून असे हे रूट्स डेव्हलप होते. And they surround the whole
दिस स्टेमच्या सगळ्या साइडहून काय होणार आहे, स्टेमच्या बेसल रिजन पासून सगळ्या साइडहून असे हे बट्रेसेस रूट्स डेव्हलप होतील. दे स्प्रेड, तिच्या संपूर्ण सभोवताली सगळीकडे असे हे बट्रेसेस रूट डेव्हलप होतील. अँड दिस बट्रेसेस रूट विच गिव्स द सपोर्ट टू दिस लार्ज ट्री, या लार्ज ट्रीजला, त्या स्टेमला ते सपोर्ट देणार आहेत. ऍज वेल ऍज दे ऑल्सो ऍब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स अँड प्रोव्हाइडेड टू दिस प्लांट, या प्लांटला ते न्यूट्रिएंट प्रोव्हाइड करतील. न्यूट्रिएंट ऍब्सॉर्प्शन साठी ते लांबवर असे काय होणार आहे, स्प्रेड होत जातील. आणि ते लांबवर स्प्रेड झाल्यामुळे या प्लांटला काय मिळणार आहे, सपोर्ट मिळणार आहे. स्पेशली these plank roots which are observed in the silk cotton and the people. पिंपळ जे आहे त्या पिंपळामध्ये किंवा सिल्क कॉटन मध्ये आपल्याला हे बट्रेसेस रूट और द प्लॅंक रूट आपल्याला पाहायला मिळतील. These roots which are developed at the base of the large tree form a plank-like extension stem. स्टेमच्या बेसला असे plank-like extension आपल्याला पाहायला मिळणार. So this is all about the plank root and all these roots which gives the mechanical support to the plant body. Plant body ला mechanical support देणार. Then the next the modification of the root which gives the mechanical support to the plant body, and these are nothing but the prop roots. Next modification कोणता आहे, prop root. These prop roots which are observed in banyan tree. banyan tree मध्ये आपल्याला हे मॉडिफिकेशन पाहायला मिळतं. ऑलरेडी वी ऑब्झर्व्ड द banyan tree. banyan tree आपण बघितलं, म्हणजेच त्याला आपण वर्ड म्हणतो की ज्याच्या फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ दीज banyan trees द नंबर ऑफ prop roots are developed, and these prop roots which develop from the branches of the banyan tree and they grow in downward direction, they reaches up to the soil, they penetrate into the soil and they act like the pillar. ते कसं काम करणार आहेत, पिलर सारखं काम करणार आहेत. बिकॉज इन दीज रूट्स वी ऑब्झर्व द सेकंडरी ग्रोथ. या ह्याच्यामध्ये आपल्याला सेकंडरी ग्रोथ पण पाहायला मिळते. हे जे काही प्रॉप रूट्स असणार आहेत ते प्रॉप रूट्स काय करतील तर दे ग्रो इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये त्याची ग्रोथ होणार आहे. ते कुठून डेव्हलप झाले तर जे काही बनियन ट्रीज आहेत त्या बनियन ट्रीच्या ज्या ब्रांचेस आहेत त्या ब्रांचेस पासून हे प्रॉप रूट डेव्हलप होणार. हे ऍडव्हान्टेशियस रूटच मॉडिफिकेशन आहे, कारण आपल्याला माहिती आहे ऍडव्हान्टेशियस रूट्स द रूट्स विच आर डेव्हलप फ्रॉम एनी विस्टेटिव्ह ऑर्गन ऑफ द प्लांट बॉडी. आणि इथं प्रॉप रूट्स कशापासून डेव्हलप झाले तर प्रॉप रूट्स विच आर डेव्हलप फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री. बनियन ट्रीच्या ब्रांचेस पासून ते डेव्हलप होतील. डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये त्याची ग्रोथ होणार. दे पेनिट्रेट इन टू द सॉइल अँड दे ऍक्ट्स लाईक द पिलर अँड दे गिव्स द मेकॅनिकल सपोर्ट टू दिस लार्ज कॅनॉपी. जर आपण बघितलं वडाचं झाड आपण बघितलं तर त्याची कॅनॉपी खूप मोठी असते, नंबर ऑफ ब्रांचेस असतात. आणि एवढ्या मोठ्या कॅनॉपीला जर सपोर्ट द्यायचा असेल तर त्याच्यासाठी एक त्याच्यामध्ये स्पेशल मॉडिफिकेशन डेव्हलप होणार आहे. दिस मॉडिफिकेशन विच इज नथिंग बट द प्रॉप रूट विच गिव्स द मेकॅनिकल सपोर्ट टू दिस प्लांट. These prop roots which are observed in Ficus bengalensis means the banyan tree. One of the banyan tree which is observed in Indian Botanical Garden, Howrah, Kolkata. कोलकाता मधल्या हावरा बॉटॅनिकल गार्डन मध्ये जर आपण बघितलं तिथं जे बनियन ट्री मध्ये 1700 प्रॉप रूट्स डेव्हलप झाले which having the large canopy, and from this large canopy or the branches of these banyan tree nearly 1700 prop roots are developed, and the age of this plant is more than 200 years. 200 वर्षापेक्षा सुद्धा जास्त त्याचं काय आहे तर एज असेल ह्या बनियन ट्रीचं. Then the next modification of the mechanical support. Mechanical support मधलं next modification आहे stilt root. Stilt roots which are specially observed in the family Poaceae. Some
मेंबर्स ऑफ दिस फॅमिली पोएसी मधले काही जे मेंबर्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल म्हणजे काही पोएसी मेंबर मध्ये म्हणजेच मेज असेल, शुगर केन असेल, त्याचबरोबर जवार असेल, ऍज वेल ऍज सम स्मॉल ट्रीज, मोनोकॉट मधले काही स्मॉल ट्रीज असतील. इन दॅट प्लांट्स वी ऑब्झर्व द स्टिल्ट रूट and these stilt roots which are developed from the basal nodal region. जे काही बेसल नोडल रिजन आहे त्याच्यापासून असे हे रूट्स डेव्हलप होणार आहेत. and these roots which are known as stilt root. These stilt roots which develop from the basal nodal region and penetrate into the soil and they gives additional support to the plant body. Because in that plants advantageous roots are present and these advantageous roots which are superficial one. advantageous roots कसे आहेत? सुपरफिशियल आहेत. ते डीप सॉइल मध्ये डीपली पेनिट्रेट होणार नाहीत आणि जे काही प्लांट आहेत जर त्या प्लांटची हाईट जास्त असेल मोनोकॉट प्लांटची तर अशा प्लांटला म्हणजेच आपण जवार मेज मध्ये बघतो तर त्याला ऍडिशनल सपोर्टची गरज आहे. and for that purpose in these plant stilt roots are developed from the basal nodal region. They penetrate into the soil, they gives additional support to the plant as well as they also absorb the water and minerals from the soil. water and minerals पण soil मधून absorb करते. Then the next example of the stilt root which is nothing but the pandanus. आपण पॅन्डॅनसचं एक्झाम्पल लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलं होतं. इन पॅन्डॅनस प्लांट मध्ये आपण मल्टिपल रूट कॅप बघितली होती. मल्टिपल फोल्डेड रूट कॅप इज प्रेझेंट इन पॅन्डॅनस प्लांट and in that pandanus plant we observed that the special type of the roots are developed and these are nothing but the stilt root. असे हे स्टिल्ट रूट डेव्हलप होणार आहेत की जे स्टिल्ट रूट त्या प्लांटला काय करतील? ऍडिशनल सपोर्ट देणार आहेत. मीन्स in pandanus the stilt roots which are arise from the lower surface of the obliquely growing stem. obliquely growing stem जे असणार आहे त्याच्यापासून हे stilt roots डेव्हलप होतील and this stilt root which gives the additional support to the plant body. Then the next modifications आहे जे आतापर्यंत जे आपण मॉडिफिकेशन्स बघितले ते मॉडिफिकेशन्स कोणते बघितलेत आपण? तर मॉडिफिकेशन फॉर द मेकॅनिकल सपोर्ट means the clinging roots, then climbing roots, stilt root, then plank root as well as the prop root. These are the modification of advantageous root for the mechanical support. Then there are some modification in the advantageous roots to perform a specific function. For example, इथं आपण जर बघितलं तर इथं आहे पहिलं स्पेशल फंक्शन साठी जे मॉडिफिकेशन झालंय विच इज नथिंग बट द इपिफायटिक रूट्स. कुठला असेल तर इपिफायटिक रूट्स. Epiphytic roots which are developed in epiphytic plants. The plants which are growing on the branches of the large trees, these plants which are known as epiphytic plants. म्हणजे असे काही प्लांट्स आहेत की जे प्लांट्स आपल्याला मोठ्या मोठ्या ट्रीच्या ब्रांचेस वरती आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यांची डेव्हलपमेंट किंवा ते कुठे ग्रो होणार आहे? These plants which are growing on the branches of large trees and these plants are known as epiphytic plants. And in these epiphytic plants, epiphytic roots are developed. And these epiphytic roots which are silvery in appearance, slightly green in color. And these roots which are also known as assimilatory roots. इपिफायटिक प्लांट्स मध्ये इपिफायटिक रूट्स डेव्हलप होणार आहेत. त्यांचा जर आपण बघितले तर ते कसे दिसणार आहेत? आपल्याला सिल्वरी अपीरन्स पाहायला मिळतील. स्लाइटली ग्रीन कलरचे आहेत ते. अँड दीज रूट्स आर ऑल्सो नोन एज assimilatory roots. And in epiphytic plants, epiphytic roots are developed, and these epiphytic roots, which develop a special type of the tissue.
Means there is a development of the special type of the tissue and these tissues which are known as a velamen tissue. त्यांना काय म्हटलं तर velamen tissue म्हटलं तर. and these velamen tissue which are present external to the cortex. म्हणजे हे जे काही रूट्स आहेत त्या रूटचा जो कॉर्टिकल रिजन आहे त्या कॉर्टिकल रिजनच्या बाहेरच्या साईडला velamen tissue फॉर्म होणार आहेत and these velamen tissue which are hygroscopic in nature. त्या कशा आहेत hygroscopic in nature आहेत and due to hygroscopic in nature they absorb the moisture from the atmosphere. म्हणजे हवेतली आर्द्रता शोषून घेण्याचं काम करतात. कारण का तर हे जे एपिफायटिक प्लांट्स आहेत these एपिफायटिक प्लांट्स which are growing on the branches of large tree. एपिफायटिक प्लांट हे मोठ्या मोठ्या ट्रीच्या ब्रांचेस वरती त्याची ग्रोथ होणार आहे त्यामुळे या प्लांट्स मध्ये डेव्हलप होणारे एपिफायटिक रूट्स हे सॉइलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार नाही. मग त्याला जे काही वॉटर लागणार आहे ते वॉटर ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये एक स्पेशल टाइपचे रूट्स डेव्हलप झाले एपिफायटिक रूट्स. आणि हे एपिफायटिक रूट्स किंवा एरियल रूट जे असणार आहेत ते काय करतील तर ते हायग्रोस्कोपिक नेचर मध्ये आहेत कारण त्यांच्यामध्ये velamen टिश्यू आहेत and with the help of this velamen tissue they absorb the moisture and dew drops from the atmosphere and fulfill the water requirement of the plant body. Along with this absorption of moisture from the atmosphere they also perform the function of photosynthesis. photosynthesis चं पण ते फंक्शन करणार आहेत कारण या रूट्स मध्ये photosynthetic pigment त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार आहे. Then along with this epiphytic root in this epiphytic plant there is a presence of the clinging roots. तिथं clinging roots पण प्रेझेंट आहेत आणि हे clinging roots काय करतात these clinging roots fix the epiphytic plant or they penetrate into the bark of these large trees branches and fix the plant body च fixation करते. Examples of these epiphytic roots venda and dendrobium. डेंड्रोबियम आणि व्हेंडा म्हणजे ऑर्किड जे असणार आहे त्या सगळ्या ऑर्किड प्लांट्स मध्ये आपल्याला हे एपिफायटिक रूट्स पाहायला मिळते. फॉर एक्झाम्पल व्हेंडा. देन नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आहे हस्टोरिया. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आपण बघतोय दॅट इज सकिंग रूट्स और द हस्टोरिया. हस्टोरिया और द सकिंग रूट्स. Sucking roots or the hesperia, these roots are microscopic one, and these roots which are developed in parasitic plant means the plants which are growing on the other plant. म्हणजे असे काही प्लांट्स असणार आहेत की जे दुसऱ्या लिव्हिंग प्लांट्स वरती त्यांची ग्रोथ होते आणि त्या प्लांटला आपण काय म्हणतो पॅरासाइटिक प्लांट. हे पॅरासाइटिक प्लांट जे असणार आहे ज्या प्लांट वरती या पॅरासाइटिक प्लांटची ग्रोथ होते त्याला आपण होस्ट प्लांट म्हणणार. काय म्हणणार होस्ट प्लांट. means the plants which are growing on the other plant, these plants are known as parasitic plant, and in this parasitic plant special type of the roots are developed and these roots are known as sucking roots or the hesperia. And these hesperia which are microscopic one, it is also modification of the adventitious. adventitious roots modification आहे microscopic असेल. and these the roots, आता हे जे काही रूट्स इथे असे डेव्हलप झालेत पॅरासाइटिक प्लांट मध्ये ते रूट्स काय होतील these sucking roots or hesperia which are penetrate into the होस्ट प्लांट. हे जे काही होस्ट प्लांट आहे त्या होस्ट प्लांटचं हे स्टेम आहे आणि ह्या स्टेम मध्ये हे रूट्स काय होणार आहेत पेनिट्रेट होते. अँड दे पेनिट्रेट अप टू द कंडक्टिंग टिश्यू. जे काही कंडक्टिंग टिश्यू आहे म्हणजे हे झायलेम फ्लोएम जे असणार आहे वॅस्क्युलर टिश्यू जे असतील दे रिचेस और दे पेनिट्रेट अप टू द vascular tissue means xylem and phloem and absorb the food material from the phloem and water and minerals from the xylem.
as they suck the water, mineral and food material from these host plant. These roots are known as sucking roots. त्यांना आपण काय म्हणतोय? सकिंग रूट्स म्हणतो. म्हणजेच इथं जर आपण बघितलं तर हे हस्टोरिया जे असणार आहेत ते आपल्याला इथं दिसणार नाहीत, नुसतं आपल्याला एक थीन वायर लाईक असं प्लांट पाहायला मिळतं. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं जे डोडर प्लांट आहे किंवा त्याला आपण कसकुटा म्हणतो, मराठीमध्ये त्याला आपण अमरवेल म्हणतो. पण जर मोठे मोठे असे ट्री बघितले तर त्या ट्रीज वरती असे बरेचसेच असे थीन वायर लाईक, येलोइश वायर लाईक आपल्याला एक स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. आणि ते किती आपण ओढून काढलं तर ते सहजासहजी निघत नाही. कारण का? ते जे काही प्लांट असणार आहे वायर लाईक, येलोइश वायर लाईक जे प्लांट आहे ते कसकुटा प्लांट आहे. आणि त्या प्लांट मध्ये मायक्रोस्कोपिक रूट्स डेव्हलप झालेत की जे रूट्स या होस्ट प्लांट मध्ये पेनिट्रेट झाले अप टू द व्हॅस्क्युलर टिश्यू. व्हॅस्क्युलर टिश्यू पर्यंत ते पेनिट्रेट होतात. म्हणजे हे जे काही झायलेम फ्लोएम आहे त्या झायलेम फ्लोएम पर्यंत ते पेनिट्रेट होतील आणि तिथून काय करणार? डायरेक्ट वॉटर, मिनरल अँड फूड मटेरियल ऍब्सॉर्ब करून घेणार आहेत. अँड दीज रूट्स विच आर नोन ऍज सकिंग रूट्स, त्यांना आपण सकिंग रूट्स म्हणतो. दीज रूट्स आर ऑब्झर्व्ड इन द कसकुटा प्लांट. अँड कसकुटा इज ए टोटल पॅरासाइटिक प्लांट. कसकुटा प्लांट हे कसं आहे? टोटल पॅरासाइटिक प्लांट आहे. इन दिस प्लांट देर इज अ नो डेव्हलपमेंट ऑफ द लिव्स. कुठंही लिव्हची डेव्हलपमेंट होणार नाही, नुसतं आपल्याला येलोइश वायर लाईक स्ट्रक्चर असं पाहायला मिळेल. मीन्स दीज प्लांट्स विच आर अनेबल टू सिंथेसाइज देअर फूड मटेरियल. They absorb the food material, water and minerals from these host plant. And these parasitic plants which are known as total parasitic plant. But there are also some parasitic plants which are partial parasitic plants which absorb only water and mineral from the host plant. And in this plant there is a development of the leaves, and with the help of these leaves they prepare the food material by the process of photosynthesis. And so these plants which are known as partial parasitic plant. आणि partial parasitic plant चे एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर ते आहे विस्कम अल्बम. काय असेल? विस्कम अल्बम इज द partial parasitic plant in which also Hesperia roots are present. So these are the special type of the roots, means epiphytic roots and Hesperia. So here we observed the different modifications of the adventitious roots. या modifications चे जे काही एक्झाम्पल्स आहेत, म्हणजे फॉर फूड स्टोरेज असेल, मग ते मोनेलिफॉर्म रूट असेल, सिंपल ट्युबरस असेल, फॅसिक्युलेटेड ट्युबरस असेल, नोड्युलोज रूट असेल, किंवा मेकॅनिकल सपोर्टसाठी जे डिफरंट मॉडिफिकेशन्स आहेत त्या सगळ्या मॉडिफिकेशनचे एक्झाम्पल्स हे इम्पॉर्टंट आहे. ह्या एक्झाम्पल्स वरती आपल्याला एखादा तरी क्वेश्चन नीट आणि सीईटी मध्ये विचारला जातो. सो ऑल examples of these modifications which are very important one, as well as the modification जे काही modifications झालेत and these modification which perform a specific function. त्याचं स्पेसिफिक फंक्शन पण आपल्याला माहिती पाहिजे, त्याच्यावरती पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो किंवा मॅच द पेअर साठी सुद्धा हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. देन स्पेशल मॉडिफिकेशन जे असणार आहेत, स्पेशल रूट जे असणार त्याच्यावरती शॉर्ट नोट आपल्याला विचारली जाऊ शकते. इपिफायटिक रूट्स असतील किंवा जे हस्टोरिया रूट्स असतील, किंवा आपल्याला क्वेश्चन असाही विचारला जातो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर नोन ॲज सकिंग रूट्स, हस्टोरिया, किंवा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स दीज आर ऑल्सो नोन ॲज ऍसिमिलेटरी रूट्स, और व्हॅलेमेंट टिश्यूज आर प्रेझेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स. कोणत्या रूट्स मध्ये व्हॅलेमेंट टिश्यू प्रेझेंट आहे? तर इपिफायटिक रूट्स मध्ये असते. किंवा इपिफायटिक रूट्स ऍब्सॉर्ब द मॉइश्चर फ्रॉम द ऍटमॉस्फिअर विथ द हेल्प ऑफ डॅश डॅश टिश्यू, दॅट इज व्हॅलेमेंट टिश्यू. तर अशा टाइपचे क्वेश्चन याच्यावरती या मॉडिफिकेशन्स वरती विचारले जाऊ शकतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द रूट्स. थँक यू व्हेरी मच.